ఓం 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 గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? Vasudeva madam. వాసుదేవ్. Case number 123. In 1981, a girl of 10 years was brought to a Yelur dispensary for polio treatment. Her symptoms were noted in the following way. History. Since birth, she was fed on artificial milk and no mother's milk. After the age of 1 year, she developed frequent watery diarrhea. Slowly grew weak and emaciated. The parents tried many medicines, but the tendency continued. At the age of 3rd year, polio drops were given. On the 3rd day, she developed high temperature. They consulted the doctor and tried allopathy. But on the 7th day, she could not sit due to polio attack to both the legs. She could not move from the lying posture. She was always complaining pain in the waist and legs, which was not relieved by trying many allopathic drugs and external herbal applications. Till the 7th year, she could move slowly in sitting posture only. In 7th year, left leg was operated, and for right leg, small cut was done to the muscle tendon in the thigh. Since then, she could walk slightly with the help of a stick, but there was poor muscle formation to the right leg, which was much emaciated. Muscle formation to left leg was little better. Jaundice at her 2nd year, which was cured with Ayurveda. Between 2nd and 3rd years of age, she suffered from frequent earache with offensive yellow pus from the ears. Measles 2 weeks before. Present complaints. Right leg was slowly emaciated and the muscle was very scanty. She could walk only with the help of a stick, basing on left leg. Sensation was good to the leg. The girl was weak, pale, and emaciated with dirty skin. Earache sometimes. On 11/4/81, I started the treatment with Tuja 4 doses in 1 month and CP6X daily. I selected this basing on the pale and anemic complexion with emaciation. She was slightly better. Continued the same for 3 months. Later, Tuja 30 was repeated once in 15 days and CP continued. On 8/8/81, Tuja 31 dose was given and not repeated till 1 month. She was slightly better. Frequent fevers slightly better, but the diarrhea and dysentery recurred now and then. There was no change in walking and no change in the muscle formation of the leg. I tried Medorinum 200 on 12/9/81, 26/9/81, 17/10/81, and 14/11/81 with CP6X daily. But
There was no marked change either in the general condition or in the leg. On 12/12/81, Dr. G.S.R. Murthy prescribed Abratanum 32 doses in 1 month with CP6X daily. For the first time, she was better in general condition. Repeated the drug on 8/5/82 with alpha daily in between and later. Before giving Abratanum, she was frequently falling while walking. But with the first 2 doses, this was checked. After the 3rd dose, walking was better. Muscle formation to the right leg was better. On 11/9/82, Abratanum 200 was given with placebo daily. From 9/10/82, CP6X was given daily. On 13/11/82, parents reported that she was walking without the need of this stick. CP6X was continued. No diarrhea or dysentery, no fevers, no earache. The drug was repeated on 12/3/83 and lecithin 6 was given daily for general improvement. She improved in physics. Her physical development was developed corresponding to the age. On 9/7/83, we saw the leg and the muscle was fully formed. No limping in the walk. She could walk as a normal child. She started going to school. As there was no complaints, we did not repeat the drug further. The great drug Abratanum gave her a rebirth. The drug was selected by Dr. Murthy basing on frequent diarrhea and dysentery since childhood and the final marasmus condition. In this way, the girl is always indebted to the great seer, Dr. Samuel Hahnemann. వాసుదేవా మేడం. అద్భుతమైన కేసు. చాలా బాగుంది మేడం, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. అంటే పోలియో అనేది తగ్గడం అనేది అసలు మిరాకిల్స్. చెప్పండి. ఈ కేసులో గర్ల్ కి 10 years పోలియో ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చారు. పుట్టినప్పటి నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ మిల్క్ మీదనే పెరిగారు. 1 year తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ వాటరీ మోషన్స్, దానివల్ల వీక్ గా ఎమాసియేటెడ్ గా ఉండడం, చాలా మందులు వాడారు. అయినా టెండెన్సీ టు డయేరియా కంట్రోల్ కాలేదు. 2వ సంవత్సరంలో జాండీస్ వచ్చింది. ఆయుర్వేదంతో తగ్గింది. 2-3 సంవత్సరాల మధ్య ఇయరేక్ విత్ అఫెన్సివ్ ఎల్లో పస్. 3వ సంవత్సరంలో పోలియో డ్రాప్స్ వేసిన 3rd day నుంచి హై టెంపరేచరు, అల్లోపతితో ట్రై చేశారు కానీ లాభం లేదు. 7th day నుంచి కూర్చోలేకపోవడం, 2 కాళ్లకు పోలియో అటాక్ అవడము, పడుకున్న పొజిషన్ నుంచి కదలలేకపోవడం, తర్వాత నడుముల్లోనూ కాళ్ళల్లోనూ పెయిన్ ఎప్పుడు ఉండడము, అల్లోపతి మందుల వలన ఎక్స్టర్నల్ హెర్బల్ అప్లికేషన్స్ వలన ఏమీ పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించలేదు. 7th year లోనే లెఫ్ట్ లెగ్ ఆపరేట్ చేశారు. రైట్ లెగ్ లో స్మాల్ కట్ ఇన్ ది మజిల్ టెండాన్ ఇన్ ది థై చేశారు. దాని తర్వాత స్లోగా స్టిక్ సహాయంతో నడవడం మొదలు పెట్టింది. రైట్ లెగ్ లో పూర్ మజిల్ ఫార్మేషన్, ఇమాసియేటెడ్ గా ఉండడము, మజిల్ ఫార్మేషన్ టు ది లెఫ్ట్ లెగ్ ఏమో కొంచెం బెటర్ గా ఉంది. ఇక్కడ అండర్లయింగ్ గా సోరా అండ్ సైకోటిక్ మియాజమ్స్ ఉన్నాయని అర్థమవుతున్నది. ఇయర్ డిశ్చార్జ్ విత్ అఫెన్సివ్ స్మెల్, హిస్టరీ ఆఫ్ డయేరియా అండ్ డిసెంట్రీ, పోలియో అటాక్, వీక్ గా ఉండడము, పేల్ అండ్ ఇమాసియేటెడ్. బేస్డ్ ఆన్ దీస్ సిమ్టమ్స్ తూజా 30 4 doses ఇచ్చారు. స్లైట్ బెటర్మెంట్ ఉండింది కానీ మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ ఏవి బెటర్ గా లేవు. తూజా 30నే ఒక 3 months కంటిన్యూ చేశారు. 15 days ఒకసారి తూజా 30 ఇచ్చారు. CP6X తో డైలీ కంటిన్యూ చేశారు. ఫీవర్ బెటర్మెంట్ అయింది కానీ దేర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ వాకింగ్ అండ్ మజిల్ ఫార్మేషన్ ఇన్ లెగ్స్. డయేరియా, డిసెంట్రీ ఇవన్నీ కూడా రికర్ అవుతూనే ఉన్నాయి. సో సైకోటిక్ మియాజం ఉన్నది కనుక మెడోరినం 200 విత్ CP6X 4 doses ఇచ్చారు. అయినా కూడా పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు. అప్పుడు మూర్తి గారు
హిస్టరీలో డయేరియా, డిసెంట్రీ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఉండడము, మెరాస్మస్ కండిషన్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ని పెట్టుకొని అబ్రటానం 200 2 doses ఇచ్చారు విత్ సిపిసి 6x డైలీ. ఈ అబ్రటానం ఇవ్వక ముందు అమ్మాయి నడుస్తుంటే పడిపోతూ ఉండేది ఫ్రీక్వెంట్ గా. ఇచ్చిన తర్వాత పడడం అనేది చెక్ అయింది. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం షీ వాజ్ బెటర్ ఇన్ హర్ జనరల్ కండిషన్. తర్వాత మేలో కూడా అబ్రటానం 200 థర్డ్ డోస్ ఇచ్చారు. ఈ థర్డ్ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి బాగా వాకింగ్ బెటర్ అయింది, మజిల్ ఫార్మేషన్ ఇన్ లెగ్స్ బెటర్ అయింది, స్టిక్ అవసరం లేకుండానే నడవగలుగుతున్నది. ఈ థర్డ్ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత నో డిసెంట్రీ, నో ఫీవర్, no diarrhea, no air discharges. So she improved a lot in all respects. 12/3/83, the drug was repeated with lecithin 6 daily for general improvement. 9/7/83 మాస్టర్ గారు చూశారు, మజిల్ ఫార్మేషన్ అంతా కూడా బాగా డెవలప్ అవడము, ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఆ అమ్మాయి ఏజ్ కి తగినట్లుగా డెవలప్ అవ్వడము, బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది. సో ఇంకా రెపిటేషన్ ఆఫ్ ది డోస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని మాస్టర్ గారు చెప్పారు. ద గర్ల్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్కూల్. ఈ అబ్రటానం అనేటువంటిది ఈ అమ్మాయికి మిరక్లస్ గా రీబర్త్ అనేటువంటిది ఇచ్చింది. వాసుదేవా మేడం. వేణుగోపాల్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ అమ్మాయికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డయోరియా ఇవన్నీ ఉండటం అనేది ఉన్నది. ఆ వీక్నెస్ ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోక ముందే ఈ అమ్మాయికి పోలియో డ్రాప్స్ పడిపోయింది. పోలియో డ్రాప్స్ పడిపోవడం వల్ల అది ఇమ్మీడియట్ గా రియాక్షన్ ఇచ్చేసి వెంటనే ఆ అమ్మాయికి కాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయకపోవటం అనేది జరిగింది అనుకుంటానండి. ఆ స్లోగా మూవ్మెంట్ అవటం ఇవన్నీ కూడా ఆ పోలియో ఎఫెక్ట్ వల్లనే జరిగినాయి, ఆ డ్రాప్స్ వలన. దానికి విరుగుడుగా మేషారు ఫస్ట్ లో 4 డోసెస్ వేసినా కూడా అది శాంతం పూర్తిగా అందుకోలేకపోయిందండి. అయితే ఇక్కడ CP6X అనేది తూజా వేసినప్పుడు మెడోరినమిస్ ఎన్నో కూడా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఆ CP6X అనేది ఇంటర్నల్ గా మరి స్ట్రెంథనింగ్ చేసుకుంటూ తన పని చేసుకుంటూ పోయిందేమో తెలియదు కానీ, బట్ సిపి మాత్రం వదలలేదు. ఆ తర్వాత మెడోరినం వేసినా కూడా అంత బాగా పనిచేయలేదు. ఈ అబ్రాటానం అనేది కనిపెట్టడం అనే మందుని అంత ముందు జరిగిన మాట్లాడితే మోషన్స్ అవటం వీటి మీద బేస్ చేసుకుని మేషారు అప్పుడప్పుడు పడిపోవటం ఇవన్నీ చూసుకుని వేయటం వలన ఆ అమ్మాయికి మళ్ళీ పునర్జన్మ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. వాసుదేవా. ఈ కేసులో మనకి ది పోలియో కేసు యాక్చువల్లీ, కానీ ఇక్కడ హిస్టరీలో చూసినట్టయితే ఈ పాపకి టెండెన్సీ టు డయేరియా అండ్ డిసెంట్రీ అనేటువంటి ఒకటి ఉన్నది. దానికి యూజ్డ్ ట్రైడ్ మెనీ మెడిసిన్స్ అన్నారు. అంటే ఈ వాటరీ డయేరియాని ఇంగ్లీష్ మందులు వాడినప్పుడు ఆ డయేరియా కంటిన్యూ కాలేదు, కంటిన్యూ అయింది. తర్వాత పోలియో డ్రాప్స్ ఇవ్వటం అనేటువంటిది ఒకటి జరిగింది. ఈ కేసులో ఈ రెండు టెండెన్సీ టు డయేరియా, డిసెంట్రీ అండ్ పోలియో డ్రాప్స్ ఇవ్వటం అనేటువంటివి జరిగినాయి. తర్వాత స్లోలీ షీ డెవలప్డ్ ఎమాసియేషన్ అండ్ పోలియో. పోలియో వచ్చిన తర్వాత పాప నడవలేకపోవటం, మజిల్స్ అన్ని ఎమాష్ అయిపోవటం ఇవన్నీ జరిగినాయి. జరిగితే ఈ పోలియో డ్రాప్స్ ఇవ్వటం వల్ల ఈ పోలియో డెవలప్ అయింది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మొదట్లో తూజా యాంటీ వ్యాక్సినేషన్ డ్రగ్ గా తూజా 30 ఇవ్వటం జరిగింది. డైలీ డోసెస్ CP6X ఇచ్చారు. కానీ చెప్పుకోదగినంత ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోవటం, ఈ డయేరియా, డిసెంట్రీ కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉండటంతో తర్వాత మళ్ళీ తూజాకి ఇంకొద్దిగా డీపాక్టింగ్ కాంప్లిమెంటరీ మెడోర్నిమ్ ఇవ్వటం జరిగింది. దాంతో కూడా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు. అప్పుడు మాస్టర్ గారి ఇంకొక సీనియర్ డిసైపుల్ అయినటువంటి GSR మూర్తి గారు
ఎబ్రోటానమ్ అనేటువంటి డ్రగ్ని సెలెక్ట్ చేసి 2 డోసులు 1 నెలలో ఇచ్చి CP6X డైలీ డోస్ పెట్టారు. ఇక్కడ ఈ జిఎస్ఆర్ మూర్తి గారి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఈయన మాస్టర్ గారి సీనియర్ డిజైబుల్స్ లో ఒక రైల్వే ఎంప్లాయీ ఈయన శ్రీకాకుళంలో ప్లాంట్స్ మీద హోమియోపతి ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి చాలా రోజులు వర్కౌట్ చేశారు. ఆయన ఈ ఎబ్రోటానాన్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారంటే ఎబ్రోటానంలో మెటాస్టాసిస్ అనేటువంటి ఒక వండర్ఫుల్ ఫినామినా ఒకటి ఉన్నది. అంటే సడన్ గా ఒక డిసీజ్ ఒక ప్లేస్ లో నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ లోకి షిఫ్ట్ అయిపోవటం అనేటువంటిది మెటాస్టాసిస్. ఈ చిన్నప్పుడు వచ్చినటువంటి డయేరియా ఎప్పుడైతే చెక్ అయిందో అది మెటాసిస్ కింద మారిపోయి ఎమాసియేషన్ స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయ్యి ఆ లోయర్ లెగ్స్ పోలియోతో అటాక్ అవ్వటం, ఎమాసియేట్ అయిపోవటం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన ఈ ఎబ్రోటానమ్ అనేటువంటి డ్రగ్ని చెక్డ్ డయేరియా, మెటాస్టాసిస్, ఎమాసియేషన్ ఆఫ్ లోయర్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అనేటువంటి వాటి మీద ఆయన ఎబ్రోటానమ్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చి 30 పొటెన్సీ 200 పొటెన్సీ ఇచ్చారు. దాంతో ఆ పాప టిష్యూ రెమెడీ CP6X యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కంటిన్యూ చేశారు. దాంతో ఆ పాప రాడికల్లీ ఆవిడ యొక్క జనరల్ కండిషన్, వాకింగ్, ఎమాసియేషన్, మజిల్ ఫార్మేషన్ ఇవన్నిటిలో స్లోలీ డెవలప్ అయ్యి కొంతకాలం అయ్యేసరికి 89-7-83 వచ్చేసరికి మజిల్స్ ఫుల్గా ఫార్మ్ అయ్యి ఆ లింపింగ్ ఇన్ వాకింగ్ అనేటువంటిది కూడా పోయి నార్మల్ చైల్డ్ గా వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఈ పాపకి ఈ ఎబ్రోటానమ్ అనేటువంటి మెడిసిన్ వండర్ఫుల్ గా వర్క్ చేసి అది పోలియోనా ఇంకోటి అనేది కాకుండా సిమ్టమ్స్ మీద బేస్ అయ్యి వాళ్ళు ఈ ఎబ్రోటానమ్ ఇవ్వటం జరిగింది. కాబట్టి వండర్ఫుల్ గా ఆ పాప పోలియో నుంచి రికవర్ అయింది. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. నాగరాజు గారు. శీతల్ రెడ్డి గారు. ఏవండి ఈ కేసులో 10 ఇయర్ అమ్మాయికి అనిమిక్ కండిషన్, ఇంకా ఇమాసియేషన్, పేల్నెస్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఫస్ట్ థూజా 30 ఇచ్చారండి. అలాగే పోలియో డ్రాప్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అమ్మాయికి 3rd డే నుంచి ఫీవర్ రావడం, మళ్ళీ 7th డేకి షీ కుడ్ నాట్ సిట్ డ్యూ టు ద పోలియో అటాక్ టు ద బోత్ లెగ్స్. ఇంకా టిల్ 7 years షీ కుడ్ మూవ్ స్లోలీ ఇన్ ద సిట్టింగ్ పొజిషన్. అంటే పోలియో డ్రాప్స్ ఇచ్చిన తర్వాతనే బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా వచ్చేసినాయండి. ఇది న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి థూజా 30 ఇచ్చారండి. ఆల్మోస్ట్ 6 డోసెస్ ఇచ్చారు. దాంతోపాటు CP6X ఇచ్చారండి. CP6X మాత్రమే సరిగా బోన్ గ్రోత్ రావాలని ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ ఫీవర్స్ స్లైట్లీ బెటర్ అయ్యింది. దాని తర్వాత మెడోరియం 200 కూడా ఇచ్చారు. బట్ దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. దాని తర్వాత డాక్టర్ మూర్తి గారు ఎబ్రోటినమ్ 30 ఇచ్చారండి. ఇది మాత్రం డైరియా, డిసెంట్రీ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్, ఇది ఒకటి పాయింట్. ఇంకా ఎబ్రోటినంలో మనకి అసెండింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇమాసియేషన్ ఉంటుందండి. ఫస్ట్ బిగిన్స్ ఇన్ లోవర్ లిమ్స్ అండ్ దెన్ స్ప్రెడ్స్ టు అప్పర్ లిమ్స్. ఇంకా దాని తర్వాత కంటిన్యూడ్ డైరియా కూడా, టెండెన్సీ టు కంటిన్యూ డైరియా ఎబ్రోటినం ఉంటుందండి. పూర్ మసిల్ ఫార్మేషన్, మరెస్మస్ కండిషన్ ఉంటుందండి. ఇంకా గర్ల్ వాజ్ వెరీ వీక్ అండ్ పేల్, ఇమాసియేటెడ్ అండ్ డర్టీ స్కిన్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఇంకోటి స్లోలీ గ్రీవ్ వీక్ అండ్ ఇమాసియేటెడ్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఫస్ట్ ఎబ్రోటినమ్ 30 నుంచి స్టార్ట్ చేశారండి. 2 డోసెస్ ఇచ్చారు. దాంతోపాటు CP6X ఇచ్చారండి. ఇచ్చిన తర్వాత జనరల్ కండిషన్ బెటర్ అయింది. దాని తర్వాత ఎబ్రోటినమ్ది ఇంకోటి డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా వాకింగ్ కూడా బెటర్ అయింది. 30 ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నది. అందుకని ఎబ్రోటినమ్ 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత ఆమె ఇంకా మంచిగా మసిల్ ఫార్మేషన్ అయిందండి. అలా అదే రిపీట్ గా చేశారండి. ఎబ్రోటినమ్ 200 అండ్ కలిసిత్రిన్. దాంతో మొత్తం ఆమెకి సెట్ అయిందండి. వాస్తవండి. వాసుదేవ్. ఇక్కడ ఎబ్రోటానమ్ ఏంటంటే మీరు చెప్పిందే పాయింట్.
కానీ కేసు ఎలా వెళ్ళింది అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి మనం. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ మిల్క్ ఇది పక్కన పెడితే, అంటే దాన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది, కొంత వీక్ ఉంటుంది మదర్ మిల్క్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ మిల్క్ తీసుకోవడం. ఆ డయేరియా ఆ టెండెన్సీ దానివల్ల వీక్ అయిపోవడం, స్లోలీ గ్రూ వీక్ అండ్ ఇమాసియేటెడ్, అంటే ఏ రేంజ్ లో అయింది అనేది మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది. ఎన్ని వాడినా కానీ ఆ టెండెన్సీ కట్ చేయలేకపోయినారు అంటే ఏంటి, మయాజం అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. సో వీళ్ళు చాలా మందులు వాడారు అనేది అర్థమవుతూ ఉంది. అయితే ఏం చేశారు తర్వాత చూడండి, ఆ డయేరియా డిసెంట్రీ అనేది ఇంటెస్టైన్స్ కి సంబంధించింది. అది నెమ్మదిగా సప్రెస్ చేయడానికి చాలా కష్టపడి ట్రై చేయడం, చాలా మందులు వాడటం వల్ల అది ఎటు వెళ్ళింది, ఆ మయాజం ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అనేది అర్థమవుతుందంటే జాండిస్ వచ్చింది, అంటే లివర్ ఎఫెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ దానికి వీళ్ళు ఏవో మందులు వాడేశారు. అయితే ఏమైంది ఇక్కడ, ఆ తర్వాత పోలియో డ్రాప్స్ వేయించడం వల్ల ఆల్రెడీ ఉన్న మయాజం అనేది ఫ్లేర్ అప్ అయింది బాగా గట్టిగా, అవి పోలియో అదే వచ్చేసింది. అంటే ఆల్రెడీ కాన్స్టిట్యూషన్ వీక్ గా ఉంది. మాస్టర్ గారు అంటారు కదా, అప్పటిదాకా ఆడుకుంటున్నవాడు పోలియో డ్రాప్స్ వేయంగానే పోలియో వచ్చేస్తుంది అని, అలాగే ఇలా వీడు వచ్చేసింది పాపకి. అయితే ఇదంతా ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళు ఆయుర్వేద వాడిన కరెక్ట్ వేలో వాడుంటే, ఈ జాండీస్ కి వాడినట్టు కరెక్ట్ వేలో వాడుంటే, అంటే వాళ్ళు ఇచ్చుంటే ఈ ఈ పోలియో అనేది వచ్చి ఉండేది కాదు. ఈ మధ్యలో మళ్ళీ ఏమైంది, ఆ తర్వాత జాండీస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, ఫ్రీక్వెంట్ ఇయరే అఫెన్సివ్ ఎల్లోపస్ ఫ్రమ్ ది ఇయర్స్, అలా అయింది. అయితే అక్కడి నుంచి ఆ ఇమాసేషన్ అవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి. 230 వేసింది మాస్టర్ గారు పోలియో వ్యాక్సిన్ తర్వాత పోలియో స్టార్ట్ అయింది అనే ఉద్దేశంతో వేసి ఉంటారు. కానీ అది అర్థమైన తర్వాత దాని వల్ల రాలేదని. మెడోర్నం ఏంటంటే పుట్టినప్పుడు మ్యాక్సిమం స్ట్రాంగ్ గా ఉండి ఈ డయేరియా ఈ డిసెంట్రీ ఇవన్నీ తగ్గకుండా ఉండుంటే దానికోసమే మెడోర్నం 200 వేశారు, కానీ మార్పు రాలేదు. ఈ ఎబ్రటానం ఏంటంటే అసలు ఎక్కడ మొదలైంది జబ్బు అనేది వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని ఆ డైజెషన్ డిస్టర్బెన్స్ డయేరియా వల్లనే అక్కడి నుంచే మొత్తం కేసు స్పాయిల్ అవడం డౌన్ అవడం మొదలైందని ఆయన ఎబ్రటానం వేస్తూ అలా వచ్చారు. లాస్ట్కు 100% పూర్తిగా తగ్గింది. అంటే ఇండికేటెడ్ రెమెడీ వేసినప్పుడు ఎంత బెటర్మెంట్ రావాలో అంతా వస్తుంది అనేది కేసు వల్ల తెలిసింది. మరి ఇంకెవరైనా ఎబ్రటానం కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే చెప్తారా ట్రీట్ చేసినవి? రీసెంట్ గా డయేరియా అటాక్ అయింది నాకు. ఆ, అది 30 6 వేసుకున్నాం, 30 వేసుకున్నా, 200 కూడా వేసాం, అయినా కూడా తగ్గలేదు. ఆ, తగ్గకపోతే అప్పుడు అనంత్ గారిని అడిగితే యాపిల్టానం 30 ఇచ్చారు. ఆ, యాపిల్టానం 30 వేసుకుంటే కొంచెం తగ్గింది, కానీ పూర్తిగా తగ్గల. ఇప్పుడు 200 వేస్తే ఇంకా అప్పుడు కంప్లీట్ గా తగ్గింది. అది సమ్మర్ డయేరియాకి బాగా పనిచేస్తుంది. తర్వాత 3 years హిస్టరీ ఆఫ్ డయేరియా కి బాగా వర్క్ చేస్తుందని ఎక్కడ చదివానండి నిన్న. ఉమ్, ఓకే. వాస్తవా వస్తే నాకు 1978లో ఒక బేబీ 8 years ఓల్డ్ బేబీకి వెన్నుపూస చివరి పూసలు బాగా వాపు వచ్చినాయండి. వస్తే అల్లోపతి వాళ్ళు ఇది స్పైనల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అని చెప్పి డయాగ్నోస్ చేశారు. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఈకే గారు ఒంగోలు క్యాంప్ వచ్చినప్పుడు ఆ కేసు మేము చూపెడితే మాస్టర్ గారు హిస్టరీ అంతా చూసి చిన్నప్పుడు ఆ పాపకి చక్కటి డయేరియా అనేటువంటి సిమ్టమ్ ఒకటి ఎల్లోపతిక్ మెడిసిన్స్ తో డయేరియాని సడన్ గా చెక్ చేసినటువంటి సిమ్టమ్ ఒకటి ఉన్నది. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఆ కేసుని ఎబ్రోటానంతో 30-200 వరకు తీసుకొని వెళ్ళారు. 1 వెళ్ళారు. తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి ఇండికేటెడ్ రెమెడీ కంప్లీట్ గా ఎరాడికేట్ చేయలేక కొంత ఆగిపోతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ దాన్ని ట్యూబర్కులినం 200 తో మాస్టర్ గారు ఫాలోఅప్ చేశారు. అప్పుడు కూడా మాస్టర్ గారి CP6 ఇచ్చారు. తర్వాత ఆ పాప కంప్లీట్ గా రికవర్ అయిపోయి మ్యారీడ్ అండ్ షీ ఈజ్ ఆల్ రైట్. అది నాకు మాస్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఒక ఎబ్రోటానం కేసు వాస్తవం. ఇంకా ఎవరన్నా చెప్తారా? నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన కేసే
కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారని మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఒక అమ్మాయి ఫ్రీ డిస్పెన్సరీకి వచ్చింది. నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్తలో 3 ఇయర్స్ అవుతుందేమో అప్పుడు. ఆ అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి 12 ఏళ్ళు లేవులేండి, 11 ఏళ్ళు ఉన్నాయి. అమ్మాయి మెంటల్లీ రిటార్టెడ్, మనం చెప్పేది పెద్దగా అర్థం కాదు. ఒక వెర్రి నవ్వుతూ ఉంటుంది. ప్లస్ చెయ్యి కొంచెం వంకర పోయినట్టుగా ఉంటుంది, రిస్ట్ దగ్గర నుంచి హ్యాండ్. నడిచేటప్పుడు కూడా కుంటుతూ నడుస్తుంది, అంటే మరీ మనలాగా నడవదు. కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే బాహుబలి మూవీలో నాజర్ నడుస్తుంది అట్లా. ఆ అమ్మాయి కేసు మొత్తం రాస్తే బుజ్జి గారికి చదివి వినిపించాను, మందు చెప్పండి అని. బుజ్జి గారు, నేను చదివిన విధానాన్ని బట్టి నీకు అంటే నాకు మొత్తం కేసు చదివితే ఎబ్బరటానం అనిపించింది, కానీ అది రేర్ గా యూజ్ చేస్తాం కదా, అమ్మో ఇది అవునో కాదో అన్నట్టుగా నేను బుజ్జి గారిని అడిగాను. బుజ్జి గారు అన్నారు, నీకు అర్థమైంది డ్రగ్ ఏం వేయాలో, అది కరెక్టే, నువ్వు చెప్పు అన్నారు. అంటే ఆయన ఎంత అటెంటివ్ ఉంటారో. అంటే నేను బేకుగా చెప్పాను, నసుగుతూ చెప్పాను, ఎబ్బరటానం అండి అన్న, అదే మందు అన్నారు అని అప్పుడు చెప్పారు. అంటే ఆ అమ్మాయికి ఏంటంటే హిస్టరీలో పళ్ళు వచ్చేటప్పుడు మోషన్స్ అవుతాయి కదా, అయినాయి మళ్ళీ తగ్గిపోయినాయి, మళ్ళీ 9 months 10 months 10th month అప్పుడు మోషన్స్ అయినాయి. అప్పుడు దాకా ఆ అమ్మాయికి మైల్ స్టోన్స్ అన్ని నార్మల్ గానే వచ్చాయి, మోషన్స్ అయ్యి ఒక చాలా సీరియస్ అయింది. ఆ టైం నుంచి ఇంకా అక్కడి నుంచి పాకుతున్న అమ్మాయి, లేచి ఏదైనా పట్టుకుని నుంచునేటువంటి అమ్మాయి ఇంకా అక్కడితో ఆగిపోయింది, వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. పాకలేకపోవడం, నుంచోకపోవడం ఉండడం, ఇలా అన్నిసార్లు మోషన్స్ అయినాయి కదా, వీక్నెస్ వల్ల ఏమో అనుకున్నారు, కానీ అది ఒక 2 years ఏదో వచ్చినా కానీ సేమ్ అదే స్టేజ్ లో ఉంది. మళ్ళీ వాళ్ళ ఆలోపతి అవి ఇవి వేస్తే, కానీ అమ్మాయికి లేట్ గా ఎప్పటికో మళ్ళీ నడిచింది 5 ఏళ్ళు వయసు వచ్చేటప్పుడు దాకా. అలా ఇంకా అక్కడి నుంచి మరీ సంవత్సరం లేట్, మైండ్ అసలు ఎదుగుదల లేదు, అన్ని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి. అప్పటిదాకా పిల్ల అందరినీ గుర్తుపడతాం అలా చేసేదని చెప్పారు, ఇప్పుడు గుర్తుపడుతుంది లేండి, ఆ స్టేజ్ లో వచ్చింది అనమాట అమ్మాయి. పైల్స్ ఒకటి స్టార్ట్ అయినాయి అమ్మాయికి, విపరీతమైన బ్లీడింగ్ పైల్స్. ఆ మోషన్ ఒకటి ఫ్రీగా అవ్వదు, గంటల వాటిలో ఉండిపోతుంది. మనం ఏమడిగినా ఒక నవ్వేస్తుంది, మాట కూడా క్లారిటీ లేదు, చెప్తుంది ఏదో కానీ మనకు అర్థం కాదు, మరీ క్లోజ్ గా ఉండే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అప్పుడు నేను అది ఎప్పుడైనా వేస్తే అండి అసలు ఎంత మిరాక్యులస్ గా బెటర్ అవుతూ వచ్చిందో. ఆ అమ్మాయికి ఆ చెయ్యి అలా వంకర ఉంది కదా, అది కూడా పోయింది, మామూలుగా నడవడం మొదలుపెట్టింది. ఎంత డెవలప్ అయిందంటే మైండ్ కూడా. సరే అప్పుడు ఈలోపు ఒక 2 years పట్టింది నెమ్మదిగా మందు వేసుకుంటూ అలా వచ్చి. మెచ్యూర్ అవ్వట్లేదని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. అప్పటికి అమ్మాయికి 14 ఏళ్ళు వచ్చింది, 13 మెచ్యూర్ అయింది. అప్పుడు మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత నార్మల్ మెన్సెస్ రావడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు మళ్ళీ డ్రగ్ మారింది అనమాట. అంటే వాళ్ళు 1 year దాకా వెళ్ళాం ఎవ్రీ టైం. ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ అక్కకి పెళ్ళి అయింది, అప్పుడు నాకు కూడా పెళ్లి చేయమని గోల పెట్టడం మొదలుపెట్టింది. మాస్టర్బేషన్ టైప్ లో చేస్తుంది, లాబరేటరీలోకి ఎక్కువసేపు వెళ్ళి ఉండి. అది చూసి బ్యూఫో వేస్తే చాలా వరకు నార్మల్ అయింది. ఇప్పుడు మానేసింది నేను ఎప్పుడో. అది నాకు ఎప్పుడంతో నేను వేసింది అది ఒకటే కేసు, అది అలా తగ్గింది. వాస్తవ బ్యూఫో ఏ పవర్ లో వేశారు మేడం? పవర్ 30. బ్యూఫో బుజ్జి గారు అంటారు కదా, 6 వేస్తేనే 30 లెవెల్లో పనిచేస్తుంది, చాలా లాంగ్ టైం పనిచేస్తుంది, వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ అని. 30తో స్టార్ట్ చేసి 200 దాకానే వెళ్ళానండి, 1 year దాకా కూడా వెళ్ళలేదు. అసలు మనం ఒకళ్ళంట అప్పట్లో బుజ్జి గారు చెప్పారు, ఒక అతను హోమియోపతి డాక్టరే, తనకేదో ఎక్కువ సెక్షువల్ థాట్స్ అవి ఎక్కువ వస్తున్నాయి అది ఇది అని చెప్పేసి B4 10 ఒక డోస్ వేసుకున్నారు డైరెక్ట్ అనిపించి. వేసుకుంటే బుజ్జి గారు చెప్పారు, ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఉంటుంది కదా మయాజము, అదంతా బాడీ మీదకి దిగిపోయి అదంతా అప్పుడు ఏమైపోయింది అనుకుంటే, ఆల్రెడీ అంతకుముందు ట్యూబర్కులోసిస్ వచ్చి అలోపతి వాడారు, హోమియోలో బెటర్ అవ్వక అది మళ్ళీ తిరగబెట్టింది తెలుసా అండి. క్యావిటీస్ ఫామ్ అయిపోయే ప్రాణం పోయినంత పని అయింది. హోమియోలో అసలు రెస్పాండ్ అవ్వలేదంట కేసు. మళ్ళీ అలోపతికి పంపించి సెకండ్ టైం కూడా ఏకేటీ మందులు వాడించారంట, యాంటీకాక్సిడీ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాల్సి వచ్చింది.
అంటే దాన్ని మనం అంత జాగ్రత్తగా వేయాలి అంటూ చెప్పేవాళ్ళు. వేసాను నేను 10M, డైరెక్ట్ 10M వేసిన కేసు ఒకటో రెండో ఉన్నాయి. అంటే సైకలాజికల్ గా అసలు మరీ వర్స్ట్ బిహేవియర్ ఉండి వైటాలిటీ అంతా బాగుండి ఆ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ చేస్తూ పార్ట్నర్ ని అలా ఉన్న వాళ్ళకి వేసాం. ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహి మహేష్ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.